إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن الروعات. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق.
وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bisanadin muttasilin ila an qala qasrus shalah. Bab menerangkan tentang sholat qasar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم jikalau kalian darabtum sedang pergi bepergian, jikalau kalian dalam keadaan bepergian fil ardi di muka bumi falaisa alaikum junahun maka bukanlah satu dosa bagi kalian antaksuru minas sholah yaitu meringkas sholat, melaksanakan sholat dalam keadaan qasar. Surah An-Nisa ayat 11. Jadi kalau lafdiyahnya gitu, ya secara lafdiyah ayatnya mengartikannya seperti itu. Tapi kalau di terjemahan gimana terjemahan? Ustaz Induk. Ya, falaisa alaikum junahun, maka kamu tidak apa-apa jikalau kamu ingin mengqasar sholat.
Makanya dulu itu sebelum kita mengkaji yang lain-lain, dulu sempat ada pembahasan bagaimana menerjemahkan Al-Quran, hukumnya. Ini sebelum tafsir, sebelum kemana ini? Karena tafsir itu kan menafsirkan Al-Quran masih dengan bahasa Arab. Yang jadi masalah tuh menerjemahkan Al-Quran. Nah, dulu kan sempat kebagi atau terbagi menjadi dua fatwa ulama. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Jadi bahasa Arab itu Al-Quran kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Eropa. Nah, itu kan nggak semata-mata ya main asal. Oh itu bagus menurut akal kita. Tapi menurut hukum, nah harus nemukan dalilnya dari mana. Kalau nggak bid'ah kita. Itu bid'ah itu menerjemahkan Al-Quran ya ke bahasa Indonesia. Ya, yang tidak ada sebelumnya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada contoh begitu. Kalau nafsirin sih boleh karena itu ilmu. Nafsirin beda loh sama terjemah. Nafsirin itu satu kata per kata ditafsirkan, bahkan nanti dikaitkan tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, gitu ya. Nah itu bahasa Arab juga. Tapi penjelasannya, penjabarannya dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Latin. Nah dengan bahasa Latin, oh itu ada hukumnya. Nah akhirnya makin kesini, alhamdulillah ya udah boleh semua sekarang. Ya Quran terjemahan tahun sekian, terjemahan tahun 80, tahun 90, tahun 2000, beda-beda semua itu. Ya terjemahannya. Maka penerjemah itu kan beda. Nah wa idza darabtum, jikalau kalian dalam bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak menjadi masalah antak suruh minas sholah, yaitu mengkosor sholat. An-Nisa ayat 101. Mas'alatun, satu masalah, pembahasan. Maksudnya satu masalah itu satu pembahasan. Kalau dalam fikih masalah disebut pembahasan. Tapi kalau kita bilang saya punya satu masalah, berarti kita punya satu urusan. Ya kan? Nah, jadi beda-beda memang. Masalah menurut fikih adalah pembahasan. Masalah menurut kita urusan apa keperluan? Urusan, ya. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah. Apa itu masalah? Tadi Ustaz Didik baca doanya itu. Ya Allah, saya minta sebaik-baiknya masalah. Masalah apa nih? Ya maksudnya yang dimaksud masalah itu apa di situ kalau di doa tuh? Beda lagi tuh. Ya. Nah, makanya bahasa Arab ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya Quran itu tidak diturunkan dengan bahasa Arab, la fussilat ayatuhu itu, ayatnya itu. Jadi maka otomatis penjelasan itu tidak akan secara rinci. Ya, tidak akan secara detail, secara rinci. Ya, tapi karena Quran ini ya akhirnya kemudian firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan bahasa Arab ya, maka bisa merampung atau apa itu? Mengumpulkan beberapa makna yang terselip ya, yang memang kadang kita nggak kepikirkan ke situ. Ternyata itu bisa diwakilkan oleh bahasa Arab. Ya. Seandainya diturunkan ajamiyun, kata Allah Subhanahu wa taala, la fussilat laqalu laula fussilat ayatuh. Orang-orang kafir Quraisy itu akan mengatakan seandainya Quran itu diturunkan bahasa Arab, maka otomatis itu akan menjadi sempurna karena bahasa Arab itu bahasa yang paling ya luas dan tajam ke bawah, dalam. Gitu ya, luas dan dalam, gitu ya. Nah itu mas'alatun, satu masalah pembahasan, ayyuhuma afdalu, mana yang keduanya yang lebih afdol, al-qasru al-amim il-itmam, amil itmam au qasr. Yaitu pertanyaan begini, satu pembahasan, mana yang lebih afdol, mengqasar sholat atau melaksanakannya secara sempurna. Kalau kita masih misalkan bepergian, pertanyaannya dua, mau qasar sholat apa mau sempurna? Mana yang lebih afdol? Al-qasru afdol fi arba'i halatin
Adapun qasar, melaksanakan sholat secara qasar itu lebih afdol pada 4 keadaan. Nah, pegang ini. Jadi selain 4 keadaan ini, ternyata sholat yang sempurna itu lebih afdol ketimbang daripada qasar. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di minggu yang lalu, bicara masalah rukhsah berarti bicara masalah keringanan, kebolehan, boleh diambil, boleh tidak. Nanti bicara afdol nih, dijelasin juga dalam buku ini, dalam kitab ini. Al-afdalu al-qasru amil itmam. Mana yang lebih afdol di antara keduanya? Tetap kita jalanin sholat 4 rakaat atau kita qasar jadi 2 rakaat saja. Ya. Makanya pembahasan di dalam kitab-kitab fikih qasar dengan jamak selalu dipisah karena orang bisa aja qasar saja. Tidak harus qasar udah pasti jamak, enggak. Jamak udah pasti harus qasar, tidak. Qasar aja. Nah, sekarang dibahas bab tentang qasar. Paham nih? Ya, dibahas tentang qasar. Nah, maka 4 keadaan itu yang disebutkan oleh muallif pengarang kitab ini. 1, idza balagot masafatus safari thalatha marahila, ya, 123, atau bahasanya mi'ah thalatha wa isrun, ya, kilometer takriban khurujan min khilaf man aujabahu kal imami Abi Hanifah. Idza balagot, jikalau perjalanan kita, masafatus safar, perjalanan kita sudah sampai 3 marhalah. Ya, 3 marhalah. Kemarin sempat disinggung, 1 marhalah itu sama dengan 41 kilo. Jadi ini bicara radius menurut ukuran Islam, syara. Nah, timbangan kan gitu. 1 mud, 1 sok. 1 sok sama dengan berapa liter? Nah, ini bicara timbangan. Nah, sekarang bicara jarak. Marohil, 1 marohil sama dengan 41 km. Nah, kalau kita perjalanannya sudah sampai 123 km atau sama dengan 3 marhalah, maka kita lebih afdol melaksanakan qasar. Kenapa? Khurujan minal khilaf, karena keluar daripada perbedaan atau perselisihan ulama. Ada satu ulama yang mewajibkan kalau kita udah perjalanan 123 kilo, maka wajib, bukan hanya sekedar afdol, bukan hanya sekedar sunnah, wajib. Kata siapa itu? Kata Imam Abi Hanifah. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau di kita masih mending afdol. Ya, di lain sunnah. Maksudnya di imam-imam lain, madhab yang lain nih, Maliki, Hambali, ya sunnah saja. Kalau kita masih dikasih jalan keluar, ya, apa solusi? Solusinya afdol. Afdol ambil ini kalau udah perjalanan 123. Contoh, kemana itu? Yogyakarta, Magelang udah 123? Udah. Lebih ya? Lebih, 400 kilo ada ya? Bandung aja 120 ya. Itu kalau jalan dari Cilandak itu juga. Dari Marinir, iya. Kalau jalannya dari agak daleman dikit sih, Pondok Labu ya udah lebih juga itu. Ya, taruhlah misalkan pasar tuh. Apalagi dari Depok. Ya, jauh juga itu udah 123. Nah, kalau udah 123, nah, maka lebih baik atau lebih afdol melaksanakan qasar. Ambil qasarnya saja. Duhur kita berangkat nih jam 11, ya, berangkat jam 11 siang. Nah, kemudian nyampe di rest area, taruh rest area 57. Ya, atau rest area berapa itu? Kalau nggak 57, 49 ya. 49 atau 42 ya? 42 ya. Nah, rest area berhenti jam setengah 1 apa jam 1 nyampe sana. Mampir sebentar ngisi bensin, ya, ke toilet dan segalanya, langsung sholatlah duhur. Sholat duhur ternyata yang kita ambil adalah afdolnya apa? Sholat duhur secara qasar. 2 rakaat sholat. Asarnya Pak Ustadz nanti aja, kan qasar. Yang penting qasar. Kenapa? Karena biar supaya kita keluar
atau kita itu keluar dari ada satu pendapat salah satu imam yang mengatakan bahwa 123 kilo kalau perjalanan kita sudah segitu maka wajib kita qashar. Siapa itu imamnya? Imam Abu Hanifah. Begitulah kalau dalam ilmu usul fikihnya Imam Syafi'i ya, dulu juga sama, di wudu juga sama begitu. Terus kemudian di apa lagi ya? Banyak contoh-contohnya. Kalau jadi gini, Imam Syafi'i itu ya tidak mengalami masanya mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengalami dua, yaitu satu Imam Malik karena gurunya, dua Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ini saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian ketika beliau mengalami masa atau zaman dua imam ini, karena beliau juga hidup pada masanya juga. Nah, maka beliau mengambil ada satu hukum atau disebut dengan usul ya. Ya, disebut dengan usul itu jikalau ada salah satu imam ya yang ternyata misalkan ini tiga imam bersepakat bahwa ini adalah sunnah. Misalkan saya atau Imam Syafi'i, terus kemudian Imam siapa tadi? Gurunya Imam Malik dan Imam Imam Ahmad bin Hambal ini sepakat bahwa ngambil rukhsah ini kayak tadi contoh, rukhsah ini afdol. Ya, jikalau rukhsah ini sunnah. Ya, qashar salat ini sunnah, boleh diambil, boleh tidak, tapi sunnah. Nah, kemudian ada satu imam, Imam Abu Hanifah, ya, wajib. Nah, maka biar supaya keluar gimana? Masukin ke bab afdoliyah. Ya, karena li'annal khuruj minal hilab mustahab. Begitu usul fikihnya. Karena keluar daripada perbedaan pendapat ulama, ya maksudnya keluar itu artinya biar semua kepake semua, gitu ya. Semua terlaksana semua. Nah, itu adalah mustahab, satu perkara yang bagus, satu perkara yang dianjurkan, ya, mustahab. Contoh lagi, kan kalau dalam wudu itu membasuh itu ya cukup yang penting mengalirkan air dari satu tempat yang mana sudah dibatasi oleh syarak. Contoh tangan, ya, famsahu ya aidiakum ilal marafiq. Faghsilu aidiakum ilal marafiq. Jadi basuhlah tangan kita dengan air dari mulai jari itu sampai kepada siku. Nah, maka kemudian tidak dibahas di situ apakah harus digosok. Ya, harus digosok. Jadi basuh sambil gosok gitu. Maksudnya sambil usap-usap. Apa cukup begini aja, ser gitu kan? Orang-orang kita kan begitu. Ser ini air keran begitu. Cuman ser ini air lewat doang nih. Itu kan nggak ada pembahasannya di Al-Qur'an. Tapi imam kita sudah ya, a'immah kita, para imam-imam mazhab itu sudah terpikirkan itu. Ya. Kita boro-boro mikirin itu. Pokoknya kalau ngelihat Quran ya cukup. Oh, wudu itu cuman hanya 4. 1 basuh muka, 2 basuh tangan, 3 usap pala, 4 basuh kaki. Udah gitu doang. Kepikiran nggak itu? Harus ada gosok begini nih. Ya, digosok. Ya. Nggak kepikiran. Nah, ternyata ada salah satu imam, kebetulan dalam kasus ini bukan imamnya Abu Hanifah, bukan Imam Abu Hanifah. Kasus ini adalah Imam Malik yang mewajibkan harus digosok. Pertanyaannya, kalau wajib berarti kalau nggak digosok sah nggak wudunya? Tidak, ya. Karena beliau menganggap itu wajib, maka kalau kita nggak gosok salah satu tadi anggota kita itu, entah tangan, entah muka. Kalau muka sih udah pasti digosok ya. Kalau begini doang kan lucu juga, nih air ngalir nih, gitu. Pasti kan begini kita nih, ya. Pasti begitu. Tangan tuh kena sama kulit muka. Nah, kalau tangan jarang. Orang ada juga Pak, saya lihat begini aja nih. Kaki apalagi, kaki benar-benar jarang itu. Tangan masih ada begini ya tangan. Kalau kaki enggak, ya kaki itu cuma begini doang nih. Iya. Maaf. Iya kaki itu cuma gitu doang. Tuh, gini. Banyak itu, ya. Air ngalir ini, begini aja udah tuh. Berarti kan tangan nggak nyampe ke sini, iya. Nah itu kalau menurut pendapat Imam Malik Pak, nggak sah itu. Karena kenapa? Nggak ada usapan, tidak ada usapan. Ya. Nah Imam Malik wajib. Nah oleh karenanya
Imam Syafi'i meninjau. Abu Hanifah tidak ada masalah di dalam urusan masalah usapan. Gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Gurunya, oh ada nih beliau harus mewajibkan usapan tersebut di setiap anggota bagian wudu. Nah, saya kata apa namanya? Aduh, ini nih kameranya nih. Iya. Jadi kebalik, jadi ke sono ini aja deh. Saya, maksudnya Imam Syafi'i tidak mempermasalahkan itu, gitu ya, bahwa itu bagian daripada sunnah saja, gitu, bukan bagian daripada wajib, gitu. Imam Ahmad bin Hambal juga sama. Berarti dalam perihal ini, perihal masalah gosokan di dalam tangan ini, yang berbeda hanya cuman Imam Malik, karena Imam Malik mewajibkan, yang lainnya sunnah. Imam Syafi'i ambil jalan tengah. Khurujun minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat ulama, maksudnya keluar tuh biar supaya merampung ya, mengakomodir semua. Ya, itu adalah bagian daripada yang dianjur. Nah, makanya Imam Syafi'i bilang afdol saja, afdoliyah saja. Nah, lebih afdol ya digosok, lebih afdol digosok. Bukan hanya sekedar sunnah. Kalau sunnah kan itu bukan terlalu ditekankan, tapi kalau afdol berarti ditekankan. Karena untuk keluar dari siapa? Imam Malik yang mengatakan bahwa mengusap anggota bagian tubuh wudu itu adalah wajib. Sama kayak ini. 123 km wajib. Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Maka lebih afdolan kita qashar kalau sudah di 123. Dua, idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri. Yang kedua adalah jikalau kita mendapatkan di dalam diri kita atau kita mendapatkan di diri kita karahiyatal qasri, kita tuh sangat tidak suka dengan qasar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak suka dengan qasar, apa itu qasar? Ya, saya tuh enggak suka tuh salat diringkes-ringkes begitu tuh. Kayaknya enggak biasa gitu. Ya, saya mendingan salat 4 rakaat aja. Nah, kalau kita begitu di dalam hati kita atau di diri kita, itu pada saat itu maka yang lebih afdol adalah salat qasar. Walaupun kilometernya belum sampai 123. Ini orang nggak mau sholat di kosor-kosor. Karena buat dia katanya nggak aci. Iya nggak aci. Sholat di kosor-kosor, ringkes-ringkes. Pengen pahala penuh, tapi sholatnya diringkes. Pengen masuk surga, begitu. Ini kan orang yang baru ngaji nih, baru giro-gironya ngaji ceritanya nih. Ya baru dapat ilmu sedikit, tiba-tiba dia dengar pengajian yang lain. Gitu ya. Qashar sholat, apaan itu qashar sholat? Sekarang kan begitu Pak, orang yang penting girohnya, ya, ilmunya nomor sekian. Padahal ilmu itu aturan itu tetap berlaku mau gimana pun. Ya. Kayak contoh misalkan ya, contoh nih secara keilmuan, nih mohon maaf nih saya jelaskan sedikit. Kita itu ya kalau kita tawaf, nih kita ke Mekah nih, tawaf nih. Tawaf kalau terlalu dekat dengan Ka'bah maka nggak sah. Nempel sebagaimana yang dilakuin oleh orang-orang ya, orang-orang daerah Nigeria, daerah mana lagi tuh? Afrika, Libya, itu kan orang-orang dekat banget, Pak. Ya. Jadi kalau Ka'bah tuh gini, saya kasih gambaran nih. Ini kan Ka'bah. Orangnya begini. Tolak itu tolak. Ada nggak kulit ada? Pernah nggak lihat begitu, Pak? Kalau kita kan orang Indonesia masih agak jauhan ya, Pak Komandan ya, masih agak, misalkan Ka'bah di sini. Ya Ka'bah di sini. Ya kita palingan di sini lah, di sini nih kita bukan gitu ya, bukan ya. Apa ya? Tapi kalau orang deket sampai nempel-nempel. Iya. Ada yang begitu. Nah, itu begini. Kalau dalam aturan ilmu fikih ya, maka orang yang seperti itu yang menempel itu ya, yang nempel gitu tidak sah terhitung tawafnya. Karena Ka'bah bagian daripada, maksudnya dinding Ka'bah itu bagian daripada Ka'bah. Nah, sedangkan kalau kita mau tawaf harus di luar Ka'bah. Kalau kita masuk dalam bagian dalam Ka'bah berarti bukan tawaf, namanya muterin. Ya, namanya muterin dalam Ka'bah tuh. Nah, itu kan begitu tuh. Jadi kalau misalkan kita, kata orang begini, kata orang ini,
Dijelasin begitu sama gurunya secara keilmuan, maksudnya secara aturan daripada syarak fikih, ya. Ada orang awam nggak ngerti, saking girohnya, Ustadz apaan begitu? Ngejelasin begitu, bukannya makin dekat sama Ka'bah, makin dekat sama Allah lah. Paham nggak nih? Paham nggak nih? Bukannya makin dekat sama Ka'bah, makin dekat sama Allah, terus saja akhirnya dicecer. Bukan makin nempel sama Ka'bah makin bagus. Waduh. Nih orang begini giroh doang nih. Giroh doang memang nih. Modal giroh aja nih, tapi modal ilmu mah nol nih. Ya, modal ilmu nol. Sayang, kasihan. Gitu ya, kita kasih tahu baik-baik, Pak, jangan dekat-dekat ke situ. Di dalam madhab kita, ya, maksudnya di dalam ini itu kan tidak boleh terlalu dekat, ya, atau bahkan nempel, bukan dekat nempel, dikhawatirkan. Termasuk diantaranya juga adalah apa ya, gampangannya itu ya, kalau kita ngejelasin tuh, Bapak tahu yang pancuran tahu? Terus ada bulat begitu, setengah bulat. Nah, termasuk itu jangan sampai kena itu. Ya, jangan sampai kena. Nih, siapa yang lagi daftar haji ini? Banyak sih daftar haji, ya. Mau umroh, mau haji, tawaf kan bagian daripada rukun. Nah, ini hati-hati nih. Ya, itu termasuk tuh. Kalau kita Ka'bah itu kotak, nanti ada tuh setengah bulat itu tuh. Ya. Apa itu namanya? Hah? Nah, itu namanya apa? Hijr Ismail. Nah, kalau gampangannya tuh yang kita ngeliat ke atas Ka'bah tuh ada pancuran tuh, air tuh. Nah, itu jangan nempel Pak nanti pas lagi kita tawaf. Karena aturannya di dalam ilmu haji dan umroh, siapa yang menempel dengan bagian itu maka otomatis dia terhitung seakan-akan dia di dalam Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah masuk nggak hitungan tawaf? Tidak. Nah, makanya kalau orang awam dijelasin begini kan akhirnya ngeberontak. Guru apaan ngejelasin begitu? Iya, jangan. Kalau lagi tawaf ya, lagi tawaf ini. Ya kalau lagi biasa sih nggak apa-apa. Paham nggak Pak? Oh ya ada, ya ada. Ya tidak sah itu. Tawafnya tidak sah. Bukan nggak boleh, tawafnya tidak sah. Ini mau bicara kesahan kita soalnya. Ya, mau bicara kesahan. Contoh sama begini ya, sama begini. Orang khutbah Jumat, Pak. Ini khutbah Jumat nih. Khotibnya baca Quran panjang sekali baca Quran. Sampai orang-orang semua geleng-geleng kepala semua. Bukan ngantuk, geleng-geleng kepala. Wah, luar biasa ini khotibnya. Tapi ternyata wasiat takwanya dia nggak baca. Ayo, saya mau tanya itu. Mau jalanin sesuatu atau ibadah dengan ilmu atau mau jalanin dengan selera? Ya, kalau dengan selera, oh selera saya banget ini. Qurannya orang panjang sekali, ngejelasinnya enak, kan gitu. Ya, udah gitu juga gamblang ngejelasinnya, luar biasa. Ini karena orang awam, karena dia nggak paham, giroh aja dia cuma semangat. Kan kalau orang yang ngerti, ini takwanya kurang nih. Mau ente bahasanya gitu, kalau kita nih, mau itu khotib itu dia baca ketika khutbah setengah juz atau bahkan sampai setengah Al-Quran dia baca 15 juz, tapi dia nggak baca wasiat takwa, tidak sah. Walaupun secara kacamata kita, kacamata umum itu adalah bagus. In kana khairan. Walaupun itu bagus di mata kita. Tapi secara syara, mohon maaf tidak sah. Sama kayak begitu. Ada yang sampai tangannya begini. Ya. Nempel, pokoknya ke Ka'bah itu nempel. Makanya orang Indonesia kan saking apa ya, manutnya itu ya, saking nurutnya itu sama mutawif itu, ya sama gaid itu, yang bawa dia tawaf itu, udah dia nurut aja. Emang bagus begitu Pak, mendingan nurut aja udah. Jangan sok tahu dah. Iya bener, mendingan nurut aja. Sama yang ngebawa tuh nurut aja. Bapak, ibu-ibu tolong ya. Bapak, ibu-ibu agak kesinian. Ayo nanti kita mulainya dari sini. Nanti kita di tengah aja kita muternya ya. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, lurus saja. Gitu ya. Kalau bisa jangan sampai nanti kita kegeser terlalu agak dekat sama Ka'bah. Terus juga jangan terlalu jauh sama Ka'bah. Tengah-tengah aja. Ayo ikutin saya semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Gitu. Kalau enggak, yang enggak bisa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Apa aja Bapak kalau yang enggak bisa. Tapi kalau yang kedengeran suara saya, ikutin doa baca saya. Dia baca, ya palingan yang belakangnya sebaris dua baris denger. Kesononya kan enggak denger, panjang banget buntutnya.
Ya. Nah, gitulah. Ya, jadi ceritanya segala sesuatu harus dengan ilmu. Kalau kita mau amal ibadah kita diterima, pakailah dengan ilmu. Ya. Terus kemudian yang ketiga saya lanjutkan kembali. Orang yang lebih afdol melaksanakan sholat dengan qasar adalah idza syakka fi dalili jawazil qasar, jikalau orang tersebut ragu akan dalil bahwa qasar ini diperbolehkan oleh agama. Ya, sudah jelas dalilnya banyak sekali dari Al-Qur'an maupun hadis ya, tapi di sini hanya disebutkan cuma satu saja dari Al-Qur'an ya, dari qat'i cukup. Nah, tapi kalau ada orang yang meragukan dalil kebolehan melaksanakan sholat secara qasar, maka otomatis orang tersebut nih lebih afdol dia qasar daripada dia sholat seperti biasa. Ketika dalam perjalanan loh ya, maksudnya ketika dalam perjalanan. Walaupun perjalanannya belum 123. Perjalanannya kan paling minimum berapa sih? Boleh qasar menurut pandangan mazhab kita? 82. Kan tadi 2 marhalah, 1 marhalah 41. Berarti kalau 2 marhalah berapa? 82 km. 82 km cukuplah ke Purwakarta kali ya. Ya, Jatiluhur itu 82 mungkin tuh. Kalau kita ambil nih. Terus kalau Tangerang sampai mana Tangerang tuh kalau 82 Anyer lebihan ya? Jauh ya. Cilegon Timur ada 82. Ada. Sini Puncak 82 kan ada ya? Ada. Nah, 82 tadi kan 123 atau disebut 123 itu wajib menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Nah, ini kita turun sedikit, Pak. 82 km itulah batas minimum diperbolehkannya qasar. Walaupun dia 82 km, yang penting di atas 82. Kalau di bawah 82 nggak masuk dalam syarat menurut pandangan madhab Syafi'i. Jadi di atas 82, tapi ini orang ragu. Ah, masa iya kok ada sholat qasar? Seumur-umur saya baru tahu nih bahasa orang itu tuh, ya. Karena emang nggak pernah ngaji, ya baru tahu. Coba kalau ngaji, iya. Kadang orang kan begitu. Saya kesel juga tuh. Ya, kita lagi khutbah nih, misalkan khutbah Jumat nih, lagi khutbah Jumat. Nah, pas lagi khutbah Jumat, ya memang satu masa pandemi ya, yang kedua juga kadang kita diingetin sama pengurus gitu kan. Ustaz, mohon maaf ya, karena kita lagi masa pandemi, khutbah Jumatnya 15 menit aja Ustaz. Iya, siap. Laksanakan tugas kan, 15 menit kan. Nggak taunya namanya kita khotib, kadang-kadang kita agak longgar sedikit tuh, melar tuh, ya, molor sedikit, ya palingan semenit 2 menit lah, gitu ya. Ya kalau DKM sih, pengurus sih biasanya nggak ada masalah gitu. Artinya ya harusnya semenit 2 menit mah, kelebihan semenit 2 menit nggak apa-apa gitu. Ada jamaah yang ngomong langsung gitu, negor saya. Ustaz, tadi khotibnya kelamaan. Ya aturan 15 menit aja. Saya tanya, Bapak emang duduk di mana? Saya duduk di situ. Loh, terus Bapak dengerin nggak apa yang saya sampaikan? Enggak, saya tidur. Suwe banget kata saya. Udah dia tidur dia ngomong kelamaan. Ya, dia bilang enggak, saya tidur katanya gitu. Ya Allah kata saya, ini orang tidur ini. Udah tidur nggak dengerin nyimak apa itu isinya, protes lagi kelamaan. Kan begitu orang bahasanya gitu ya. Ya kalau misalkan orang yang nyimak sih terus kemudian dia protes wajar ya, kelamaan kita, apalagi kelamaannya terlalu melar. Tapi ini dia tidur. Saya tanya, Bapak di mana? Situ. Nah, emang Bapak dengar apa yang saya omongin? Enggak. Saya tidur, Ustaz. Nah, Bapak ngapa protes kalau tidur? Ini orang ada-ada aja nih. Ya, sekarang emang macem-macem sekarang. Nah, makanya ini juga sama nih sholat musafir. Nah, sholat musafir begitu. Ya, jadi kalau misalkan kita nih kayak misalkan begini, qasar sholat, ada orang yang nggak percaya. Saya nggak percaya tuh namanya qasar itu dalam syariat benar-benar ada. Itu mah cuman ini doang Pak katanya gitu ya. Cuma saya yang setahu saya mah tetap aja di mana-mana yang sempurna itu adalah lebih baik, lebih full, lebih sempurna. Itu yang tahu saya. Begitu. Ya Bapak nggak pernah ngaji, makanya ngaji, ya kan? Akhirnya ngeritik orang mulu, protes orang mulu. Ngaji, suara kenceng, nyaring banget, salah lagi. Kalau peribahasa kita, suara kenceng, nyaring, salah lagi. Masya Allah. Ya. Jelas, dalil qat'i
Al-Qur'anul Karim atau bahasanya ya nakli, ya dalil nakli ini menjelaskan bahwa di dalam syariat diperbolehkan sholat qasar. Itu bagian daripada rukhsah. Cuman nanti aturan ya berlaku, ya ya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Ya, yang keempat, yang terakhir, idza kana mimman yuqtada bihi hadratin nas, jikalau kita bagian daripada orang yang banyak diikuti oleh manusia, atau kita ini orang yang banyak pengikutnya, ya. Misalkan ya kita lagi jalan nih bareng sama rombongan 2 mobil. Kemana? Ke Semarang. Sholat qasar, ya udah qasar. Nah, ini ada di belakang kita nih ada orang awam, ada orang ngerti, ada orang yang paham setengah-setengah, ada yang 3/4, ada yang 1/3, kan gitu. Nah, karena kita sebagai apa bahasanya kepala pemimpinnya ya yang membawa rombongan nih, nah kita kan nih banyak nih buntut kita nih jamaah, makanya kita lebih afdol adalah melaksanakan sholatnya secara qasar ya biar tidak jadi fitnah. Itu jadi gerak gerik kita itu kalau dilandasi sama ilmu indah pak ya, jadi biar nggak jadi fitnah buat siapa? Fitnah buat kita, bukan hanya buat kita aja, buat agama kita pun jadi fitnah. Kenapa? Karena biasanya orang yang nggak paham, kok sholatnya kok disempurnain, udah tahu di perjalanan aturan qasar, gimana sih itu Ustadz? Padahal mau Ustadz itu lebih tinggi padahal gitu, dia lebih ngerti gitu. Ya, padahal dia lebih ngerti, oh saat ketika seperti ini atau kondisi seperti ini maka lebih afdol kita laksanakannya secara full, secara sempurna. Oh saat seperti ini mendingan kita lebih afdol qasar. Nah ketika kita bawa jamaah pak, secara fakta di lapangan padahal sholat apa namanya misalkan disempurnakan atau sholat secara full itu lebih sempurna, prakteknya begitu tuh. Padahal sholat kalau kita ngelaksanain, saya misalkan bawa jamaah, terus kalau saya melaksanakan sholat duhur secara 4 rakaat, secara aturan ilmu fikih itu saya lebih sempurna. Tapi berhubung saya bawa orang nih, gitu loh. Berhubung saya bawa orang, maka otomatis jangan ego. Ilmu paham kita, tapi kita jangan ego. Belakang kita ada orang awam, ya maka otomatis ya sudah kalau begitu tetap berarti kita melaksanakan qasar saja. Walaupun secara faktanya seandainya kita melaksanakan sholat secara sempurna itu lebih afdol secara keilmuan ya. Walaupun secara faktanya, maksudnya secara keilmuan dan faktanya kalau kita melaksanakan sholat sempurna lebih afdol gitu ya. Kecuali yang kita bawa nih orang ngerti semua gitu ya, yang bawa nih orang ngerti semua gitu, orang yang biasa di perjalanan. Makanya kalau jalan-jalan itu usahain ya dimanfaatin, diamalkan ilmu qasar dan jama itu sebaik-baiknya. Jangan cuma main asal, yang penting pokoknya syariat mah boleh lah ngebolehin qasar dan jama, udah seenaknya aja. Kalau mau pakai ilmu fikihnya dipakai. Seperti misalkan, oh kita lagi jalan nih, jalan berangkat dari mulai jam 11 misalkan. Nyampe sana ternyata itu adalah jam 4 sore atau pas lagi waktu asar. Gitu ya. Nah, dalam ilmu fikih, kaidah ilmu fikih atau aturan yang diajarkan oleh syara, maka lebih bagus jamak takhir. Karena kondisi kita sudah pada tempat tujuan. Kita berangkat jam 11 loh ya, jam 11 ini. Jam 11 kan berarti belum masuk zuhur, paham Pak? Jam 11 belum masuk waktu zuhur, nyampe di tempat jam 5. Diperkirakan, nyampe di tempat jam 5. Maka pada saat itu, kondisi itu, ya kalau kita nemuin kondisi tersebut, yang lebih afdol adalah jamak takhir. Pakai itu ilmu aturan gitu. Oh iya Ustaz, pakai dah kalau begitu. Tapi kalau saumpama kita lihat, oh nyampe jam berapa tuh? Berangkat jam 11, nyampe jam 7, ya udah maghrib nih, apa setengah 7 maghrib, maka yang lebih afdol adalah jamak takdim gitu. Jadi jangan semata-mata atau sembarangan jamak takdim aja, jamak takhir aja. Loh kenapa Pak jamak takdim? Ya enaknya emang begitu sih, loh enaknya katanya. Ya. Jadi enaknya gitu loh. Jadi bahasanya kan kalau kita ngikutin enak, semua orang beda-beda enaknya Pak.
Ya kalau saya sih enaknya jamak takhir, ya kalau saya sih jamak takdim. Udah dah kalau gitu voting aja dah voting. Jadi ini bukan lagi ilmu jadi begini nih. Ya. Udah undi aja undi kata gitu. Ya. Nah, terus kalau misalkan sholat nih kalau misalkan berangkat nggak jam 11, tadi inget lo ya, start jam 11 berarti zuhur belum masuk. Kalau zuhur udah masuk jam setengah satu, jam 1 berangkat, oke? Nyampe tempat tujuan jam 5. Abdolan mana jamak takdim sama takhir? Takdim. Nah, ditarik maju. Tadi kalau misalkan berangkatnya sebelum zuhur, maka jamak takhir lebih afdol. Tapi kalau berangkatnya zuhur udah masuk, baru kita mau jalan zuhur udah masuk, berarti yang lebih afdol jamak takdim. Dengan catatan jam 5 atau waktu asar masih ada, kita sudah sampai. Tapi kalau misalkan begini, gimana kalau berangkat setengah 1 jam 1, nyampe tujuan jam 7, setengah 7, maghrib udah lewat. Afdolan mana ini? Jamak takdim apa takhir? Tetap jamak takdim. Ya, nanti dibahas nanti itu. Ya, di sini dibahas ini. Di sini semua dibahas. Ya, jadi begitu. Ya, kalau di situ apa Ustaz? Nomor 4 tulisannya artinya? Menjadi panutan orang banyak. Jadi demi untuk keluar daripada fitnah, maka lebih baik kita qashar. Walaupun pada konstitusi ilmunya, pada aturan ilmunya kita mengetahui al-itmam, itmam itu menyempurnakan sholat seperti biasa di dalam perjalanan itu lebih afdol. Tapi karena kita panutan, maka otomatis laksanakanlah qashar. Wa fi ghairi dzalika, dan adapun selain dari 4 hal yang tadi di atas dijelaskan itu, 4 kondisi tadi itu, al-itmamu afdol, maka menyempurnakan sholat di dalam perjalanan itu lebih afdol. Oke, kalau kita bukan dalam keadaan 4 atau kondisi yang tadi disebutkan di atas, maka otomatis sholat secara normal atau sholat secara sempurna yang 4 tetap 4, ya, tidak diringkas menjadi 2, itu lebih afdol. Apalagi jalannya ke Bandung, ya, disupirin, udah gitu juga mobilnya enak, nyaman, rest area di mana-mana, nah itu lebih afdol, gitu ya. Kita bawa supir kan nggak jadi masalah, ya, nggak bakalan bukan berarti dia panutan kepada kita, bukan. Terus kemudian juga ya tetap dalam hati kita jangan sampai ada keraguan bahwa qashar itu adalah tidak boleh di dalam syarat. Tetap di hati kita meyakin qashar boleh fi jawazil qashar atau tapi kalau terlalu benci banget ketika dalam hati, aduh emang nggak enak lah kalau qashar itu kayaknya berasa gimana gitu, kurang afdol atau kurang gimana lah gitu. Nah, itu kan berarti sudah menemukan di dalam hati kita rasa kebencian terhadap qashar, laksanakan qashar. Gitu. Jadi triknya begitu. Ilmu tuh ada cara-caranya. Kalau kita udah saking setiap perjalanan kita nggak pernah qashar sempurna 4 rakaat terus, satu ketika kita mau jalan tuh ngeliat orang qashar kayaknya benci gitu. Paham nggak Pak? Bukan benci, kayaknya gimana ya? Aneh gitu ya. Aneh gitu. Kok itu orang qashar? Ya belagu banget ya, mentang sholat tiap kali perjalanan selalu sempurna mulu, ngeliat orang ini kayaknya alergi gitu loh, alergi. Aduh alergi banget lah kita mau qashar mah gitu ya. Selagi masih umur masih sehat ya, terus kemudian pikiran masih akal masih sehat ya, badan fisik masih kuat, udahlah mendingan sempurna aja. Kan begitu tuh bahasa kita nih. Nah, kalau udah nemuin di dalam hati begitu, qashar salat. Ya, untuk menyangkal hati kita, karena di sini disebutkan ya, kalau hati kita sudah menemukan sholat qashar itu ya, kealergian dalam sholat qashar atau kebencian sholat qashar. Ya, karohiyah itu tidak suka, ya, tidak suka qashar. Aduh saya nggak suka qashar. Nah kalau kayak gitu sholat qashar. Tetap walaupun kita sholat itmam, sholat secara sempurna, tanamkan di hati kita nggak ada tidak suka terhadap qashar, tidak ada anti qashar, tidak ada alergi qashar, tidak ada ragu terhadap bolehnya dalil qashar secara agama dan yang lain-lain. Tetap gitu ya. Nah, jadi kemudian syurutul qasri, syarat qashar ahada asyar, yaitu ada 11. Satu, ya dicicil dulu. Satu,
antakuna sholatu rubaiyatan minal maktubah, yaitu sholat yang dikosor adalah bagian daripada sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Minal maktubah, dari sholat yang wajib, wahiyya zuhru, dan itu adapun sholat tadi maktubah yang 4 rakaat adalah 1 zuhur, 2 asar, 3 isya. Itu saja yang boleh dikosor. Subuh maghrib nggak boleh. Subuh kosor jadi serokaat. Maghrib kosor jadi 1,5. Iya, lagi ruku salam lagi. Kalau nggak sami Allahu liman hamidah salam gitu. Ya, 1,5 ada begitu. 3 rakaat. Oke. 2 lanjut. Ya, singkat padat. Ntar saya materinya sampai jam 6, nanti buka tanya jawab 15 menit lah. Ini kan tinggal 9 menit lagi tuh. Ya, 0551. Yang kedua, qasdu maudiin muayyanin walau bil jihati fala yaqsurul haimul ladzi la ya'rifu maqasidahu. Apa itu Ustaz di situ kalau artinya? Mm-mm. Oke. Jadi kalau kita mau berarah tujuan, Bapak mau pergi, iya. Mau pergi ke mana? Ya, saya mau pergi ke daerah Purwakarta. Saya mau pergi daerah Semarang. Tapi nggak disebutin secara detailnya. Saya mau pergi daerah Semarang, kelurahan ini, desa ini, kecamatan ini. Nggak disebutin. Pokoknya udah ada gambaran aja, udah ada gambaran, Pak. Yang penting ada gambaran. Oh, saya mau pulang kampung, Ustaz. Saya mau kebetulan ada tugas ini di Surabaya. Oh, kebetulan ada ini kan gitu. Cukup begitu aja. Yang penting arahnya kemana jelas. Nah, ada orang ditanya begini, Bapak mau kemana? Tahu katanya. Tahu saya mau kemana? Ya linglung dia. Ya satu linglung, yang kedua mungkin banyak pikiran Pak. Iya, banyak pikiran. Ya kalau linglung kan katanya ya setan bingung itu kalau linglung. Nah kalau banyak pikiran kan udah kadung ya sini numpuk semuanya. Ya dikejar utang, ya masalah keluarga, ya anaknya begini, ya kerjaan seperti ini. Pusing akhirnya. Wah udahlah pokoknya saya mau jalan-jalan aja lah. Ngilangin pusing, refreshing. Ditanya sama temennya, mau kemana sampean? Tahu mau kemana? Pokoknya yang penting ngilangin ini aja pusing. Nggak jelas kan? Jalan-jalan nih dia cerita ini. Jalan-jalan dari Cilandak nyampe ke Karawang, nyampe ke Cipali. Itu nggak terasa tuh. Itu begitu boleh kosor? Nggak boleh. Paham nggak nih? Saya nggak ada niatan dia ke Cipali, nggak ada. Jadi dia jalan, nggak taunya nggak terasa nyampe Bekasi. Bekasi nyampe Karawang. Ini tanpa arah dan tujuan namanya, tapi tak sengaja sudah sampai sana kan gitu. Makanya di sini disebutkan fala yaksurul haimu. Haimu itu ham. Ham itu orang yang sumpek. Haim, ham. Ya farijal ham. Ya kasyifal ghom. Ya malli abdihi yaghfir wa yarham. Ini siapa yang baca nih doa itu tuh? Ya, pagi hari 3 kali, sore 3 kali, maka Allah akan jaga dari kesumpekan. Insya Allah. Alhamdulillah. Baca aja. Karena manusia itu gimana pun dia kayanya, gimana pun dia hebatnya, gimana pun dia makmurnya, satu saat pasti tetap akan ada rasa sumpek hinggap di dirinya. Pasti itu. Ya. Jadi ya ham ya farijal ham ya kasyifal ghum. Nah, itu ngerasa sumpek bosan ya. Kita aja ibadah, Pak, kadang ya diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara bisikan setan, bosen. Ah, bosen begini-begini mulu. Ngaji bosen, ya kan? Ngaji bosen begini-gini mulu. Akhirnya jadi nemuin apa? Nemuin rasa apa? Hampa, ambar, ya. Karena saking seringnya ngaji mulu, Pak. Awal kan giroh, awal kan semangat, bener nggak? Awal semangat. Tapi nanti di masa-masa kita saking istiqomahnya, terus istiqomah, bosen sama dia mulu itu, ganti yang lain. Ada itu begitu, ada masa begitu ada. Ada makanya kan kadang-kadang kita suka ngajak keluar biar supaya nggak bosen. Dah, ayo kita keluar kemana biar nggak bosen gitu. Jadi itu sebenarnya bagian daripada pengakalan itu. Pengakalan apa? Bisikan setan. Cuman kan mungkin ya
Oh, ngaji jalan-jalan mulu. Enggak, itu ada triknya sebenarnya biar supaya farijal ham kashifal gham, ya. Nah, ini dibilang haim, makanya kita juga ya farijal ham ya kashifal gham sampai minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan kepada kita agar kita minta kepada Allah dihilangkan rasa sumpek dan rasa kebosanan di dalam hati kita. Nah, ini ada orang begini kan, orang lagi sumpek ya, lagi bingung, lagi apa, dia jalan. Itu kalau ke arah sana, ke arah Cipali, kalau ke arah puncak, dia jalan. Bapak mau kemana? Pusing saya Pak, urusan saya kantor nggak bener, keluarga juga begini, utang saya ditagih-tagih. Bapak mau kemana? Aku kemana? Dia jalan ke sono, ke arah sono, nyampe Depok, Depok nyampe Parung, Parung nyampe Bogor, Bogor nyampe Puncak. Ini boleh nggak orang gini kosor? Nggak boleh. Nggak dapat keringanan kosor. Karena dia berjalan tanpa tujuan. Kalau kita kan jelas, Bapak mau kemana? Saya mau ke Puncak. Ya kan, walaupun perjalanan itu kita singgah-singgah kan, nyampe Bogor singgah dulu makan siang nyampe nanti ke sana dikit Ciawi kita ini dulu yuk, makan kelapa. Nah, walaupun begitu beda sama yang tadi, orang dia nggak sengaja kok tiba-tiba nyampe sana. Yang ketiga, sampai tiga aja nih ya, sampai tiga pas ayyakuna safaruhu mubahan ay laisa ma'siyah fala yadurru idza kana safar makruhan li annahu la itsma fi. Ya, hendaknya bepergian tersebut dalam rangka atau pergian yang disebut dengan bepergian boleh, ya, sifatnya yang boleh. Artinya bukan bepergian dalam rangka maksiat. Ya, boleh itu termasuk diantaranya adalah berwisata. Mau ke Anyer, mau ngapain ke Anyer? Mau ngelihat air. Ya, air banyak di kamar mandi juga. Mau ngelihat air, gitu kan jawabannya. Nah, itu boleh nggak kosor sholat tuh? Boleh, kan mubah perjalanannya. Iya boleh, mubah kan? Emang lihat air maksiat? Enggak lihat air, kan lihat air nggak maksiat ya. Nah, gitu. Pokoknya di luar daripada maksiat. Syarat ketiga adalah perjalanannya bukan perjalanan maksiat, dalam rangka maksiat. Atau secara apa namanya? Secara apa? Ini perjalanan yang dibolehkan, artinya perjalanan yang mubah, ya, boleh-boleh saja dalam syariat. Fala yaduru idza kanal safaru makruhan li'annahu la itsma fih. Nah, begitu juga tidak menjadi membahayakan atau tidak masalah idza kana safar jikalau bepergiannya itu adalah yang sifatnya makruh. Makruh itu apa? Saya mau ke Bandung, ngapain Pak? Marahin orang. Nah, ya kan begitu nih ceritanya nih, saya kasih contoh. Perjalanan makruh itu begitu. Mau ngapain Pak? Saya tuh mau tuntut dia. Gitu. Makruh itu makruh. Perjalanan boleh itu gini, tidak menyakiti siapapun, dikata taat bukan, ya syukur-syukur sih ditanya, Bapak mau ngapain Pak ke Anyer? Oh saya mau ngelihat ru'yat, ya mau ngelihat ru'yat, ya bukan ru'yat ini Pak, tak tahu aja. Saya mau ngelihat ru'yat, kena ya ru'yat yang itu yang menentukan bulan. Iya bukan puasa doang, bulan. Setiap bulan itu pasti ada ru'yat Pak, bukan puasa aja. Penentuan awal bulan harus salah satu di antara caranya ketika udah dihitung ilmu hisab, maka dia harus melihat secara kasat mata. Nah, itu kan ibadah tuh. Apalagi begitu, orang lihat air aja boleh, apalagi kita sampai ru'yat. Bapak mau ngapain Pak? Ke pantai. Saya begini Ustadz, saya kadang-kadang ngedenger ombak yang namanya der der itu kayak seakan-akan tasbih. Saya pengen nenangin diri di sono, saya mau renungin diri, ya, mau tafakur. Nah, itu juga ibadah. Apalagi begitu, boleh kosor sholat. Nah, kalau yang makruh gimana? Yang makruh ya begitu. Bapak mau ngapain ke pantai? Saya mau ru'yat. Tapi bukan ru'yat itu tuh, bulan. Iya, ru'yat perempuan gitu loh maksudnya. Itu kan itu makruh bahkan sampai masih itu kalau begitu tuh. Ya kan? Syukur-syukur saat di sana dapat yang bening. Ya elah ngomongnya begitu. Syukur-syukur dapat yang bening. Ya kalau hitam semua sih kagak ngapa, kan gitu. Namanya rezeki nggak nolak kata gitu. Ya Allah. Ya,
Ya itu Pak ya. Jadi pada dasarnya itu. Jadi yang pertama asin bis safar, perjalanan itu dibagi tiga. Pertama adalah perjalanan yang sifatnya maksiat, ya. Jadi memang huwallazi ansya'a safaruhu min ajlil maksiyah. Nih dibagi tiga perjalanan tuh ya. Nah, asin bis safar. Ya, wa aqsamul asim nanti aja ini dibahas tiga nih. Nanti aja dibahas. Ini tiga terlalu panjang ini. Jadi yang dimaksud dengan maksiat itu apa mulai dari pertama kali kita setar itu udah disebut dengan maksiat. Jadi pertama kali setar tuh kita udah niat nih, saya mau ke Anyer, mau tujuan aneh-aneh bla 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 bla. Nah, itu kan udah dari mulai sebelum berangkat. Nah, apa nanti ketika di tengah jalan sebelum berangkat nggak ada kepikiran begitu, di tengah jalan ngelihat begini, ngelihat seperti itu, lama-lama kegoda, nanti nyampe sono boleh juga nih. Nah, atau udah nyampe sono, di sebelum berangkat nggak ada tujuan seperti itu, pertengahan jalan nggak ada tujuan seperti itu, sampai sana baru terpikirkan. Jadi setannya itu lambat gitu loh, ya. Nah itu, nah ini dibagi tiga seperti itu Pak ya, dibagi tiga nanti. Permasalahannya nanti jadi urusannya hukum. Hukum apa? Hukum qashar sholat. Nah, apa tiga-tiganya semua itu dipukul rata, tidak boleh qashar sholat, atau masih ada celah atau kesempatan untuk qashar sholat. Nah itu saja ya. Jadi tiga syarat qashar ada 11, kita yang baru bahas tiga. Pertama, sholat yang hendaknya sholat tersebut adalah sholat yang 4 rakaat, berarti zuhur, asar, dan isya. Yang kedua adalah apa tadi? Qasdu maudiin muayyan, dia harus punya arah tujuan yang pasti, ya, walaupun tidak mendetailkan atau merinci kemana-kemana saja. Yang ketiga adalah apa tadi? Bukan dalam perjalanan rangka bermaksiat, tetapi perjalanan yang sifatnya mubah atau ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mungkin ada bapak-bapak para jamaah yang belum paham penjelasan saya atau ada yang mau ditanyakan, silakan kami buka forum tanya jawab. Ya, baik Pak. Apa Pak? Mau. Nah, niat kosor itu, ini niat kosor saya mau tanya. Ada niat kosor ketika menarik sholat tersebut, ada niat kosor yang pada saat mau takbiratul ihram. Yang mana nih? Yang takbiratul ihram. Nah, dua-duanya aja saya kasih. Jadi kalau kita mau jamak takdim, ya sholat duhur dan asar, si asarnya mau kita tarik, atau sebaliknya kita sholat di waktu asar, duhur kita tarik ke asar. Maka ketika masuk adzan duhur, niat dalam hati, ya Allah saya mau tarik sholat duhur ini kepada asar, atau yang disebut dengan jamak takhir. Harus sudah mulai niat. Nah, masuk waktu duhur itu ya, adzan duhur. Yang penting adalah masih dalam waktu duhur. Jam 2:30 masih duhur nggak? Masih, kelupaan dia. Di awal waktu itu dia nggak sempat ada niat di dalam hati. Karena qashar itu harus ada niat di dalam hati, di waktu tersebut kita sudah tarik gitu ya. Nah, tapi kalau sampai asar kita lupa, waduh saya lupa tuh Pak Ustadz, saya belum sempat niat tadi pas lagi waktu duhur untuk narik si duhur ke asar. Nggak boleh, nggak bisa. Nah, adapun ketika Allahu Akbar melaksanakan sholatnya, ya niat aja. Usolli, misalkan sholat apa nih? Duhur. Nah, sholat duhur di waktu asar. Mana yang dahulukan? Asar dulu, duhur dulu? Hah? Asar dulu. Asar dulu dong. Asar dulu, sholat 2 rakaat. Karena asarnya sudah di qashar. Jadi plus jamak plus qashar nih namanya. Jamak qashar gitu kan. Jamak plus qashar. Nah tapi kalau qashar doang Pak, gampang. Sholli fardhu dhuhri rakaataini qashron gitu. Qashron. Ya, rakaataini qashron. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qashron. Qashron menjadi hal, menjadi keadaan. Ya Allah, saya niat sholat zuhur 2 rakaat dalam keadaan qashar gitu ya, dalam keadaan qashar. Qashron lillahi taala. Udah gitu aja. Ya, gitu. Jadi ingat nggak usah disebut adaan ya, kalau mau komplit lebih bagus. Adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ini kan bicara komplit nih. Saya terangin kalau niatnya yang komplit, usolli fardhu zuhri rakaataini qashron adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya.
Gitu. Ada lagi? Oh, iya, iya. Hmm, sunnah. Makanya disebutkan dalam kitab fikih itu minal maktubat. Harus sholat fardu. Nggak bisa sholat sunnah di kosor. Oh, bukan bukan sholat sunnahnya yang di kosor. Enggak, saya mau nanya, ini sholat sunnahnya di kosor apa maksudnya? No, kalau itu mah boleh pertanyaannya. Boleh. Jadi gini, jadi saya tadi salah paham. Saya kira sholat sunnah di kosor. Misalkan sholat sunnah nih kan rawatib termasuk diantaranya misalkan rawatib ba'diyah zuhur itu kan 4 rakaat ya. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Saya kosor aja Ustaz jadi 2. Tapi pahalanya kan 4 gitu. Ya, saya kira begitu. Saya kosor. Nah, kalau melaksanakan sholat sunnahnya, dia melaksanakan sholat sunnahnya nih, ya boleh. Jadi sebelum kita melaksanakan kosor, sholat sunnah dulu, boleh. Boleh. Kita mau sholat kosor duhur, sebelumnya sholat sunnah dulu 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Jangan langsung kosor aja langsung, enggak. Sholatlah sunnah seperti biasanya. Nanti abis sholat duhur 2 rakaat, biasa dia sholat ba'diyah, sholatlah ba'diyah seperti biasanya. Gitu aja. Jadi boleh, ya tetap boleh. Apa? Cukup. Langsung. Ya diabaikan semua. Ya kurang tepat saya rasa begitu, kurang tepat. Jadi kalau kita mau dapat lebih afdol ya silakan. Misalkan jamaah ya kita umumkan ya ke jamaah kepada para jamaah silakan yang mau ba'diyah atau qobliyah dulu silakan yang mau qobliyah. Nah nanti setelah itu baru kita sama-sama sholat berjamaah secara qashar gitu. Ya gitu aja. Ya. Jadi intinya boleh tetap melaksanakan sholat sunnahnya. Ya. Ya. Siap. Ayo Pak Komandan. Mm-mm. Mm. 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 Baik. Masih berlaku karena kosor itu berlaku sampai 3 hari ya ya kecuali kalau kita lewat dari 3 hari atau niatan mukim lama memang sudah niatan pengen mukim lama di situ contoh kayak pulang kampung ya pulang kampung kadang seminggu jangan keterusan kosor mulu udah nyampe rumah gitu ya kosor terus ya, jangan keterusan begitu. Nah jadi dikasih durasi waktu. Perbedaan pendapat banyak sekali di situ. Ada yang mengatakan sampai 11 hari, memang ada yang mengatakan 14 hari dan itu berdasarkan hadis semua Pak. Ya, cuman jangan ambillah yang seperti itu, ambillah yang kehati-hatiannya, ya, ambillah yang 3 hari itu. Nah, 3 hari batasnya paling udah maksimum itu maksimal 3 hari artinya di atas 3 hari kita sudah tidak lagi mendapatkan keringanan kosor di bawah 3 hari masih. Mm-mm. Jalan lagi rute kedua gitu kan. Mm-mm. Nah, itulah makanya ikhtilaful a'immah rahmah itu ya, yang disebut dengan itu yang dimaksud tujuan itu perbedaan pendapat ulama itu bagian daripada rahmat. Nah, pada saat itulah kita bisa pakai ilmu tersebut. Contoh kayak tadi 14 hari
Boleh ada satu kaul imam yang mengatakan 14 hari. Pakailah itu. Termasuk diantara dari satu rute kita misalkan. Saya ke Magelang. Nah di Magelang ada tempat latihan nggak tuh? Ada ya? Nah, saya ke Magelang, udah nyampe lebih nih 123. Nah nyampe di Magelang, itu kita muter latihan pasukan. Muter-muter. Ya, ke gunung-gunung semuanya. Ternyata dihitung-hitung ya ini dari Jakarta ke Magelang udah lebih dari 123, udah lebih dari 82. Pas lagi di sono muter-muter muterin gunung gitu, ya udah lebih juga dari 82, berarti udah 2 rute. Apa masih terhitung satu? Apa masih terhitung 2? Nah, nanti dijelaskan di dalam fikih dijelaskan, cuman belum sampai babnya. Nah, saya kasih sedikit penjelasan. Kalau kita dari rute pertama Jakarta Magelang, masuklah itu, ya. Waktu itu argo waktu udah mulai, Pak. Argo waktu. Tak mulai. Contoh, dari sini pagi nyampe Magelang kira-kira jam berapa? 12 jam ada? Ada 12 jam? Enggak. Oh 10, berarti sore nyampe ya? Pagi berangkat nih kita nih, sore nyampe? Nyampe, oke. Berarti dimulai sore itu, ya dimulai sore itu kita diperbolehkan untuk, maksudnya mulai jalan waktunya, 3 hari 3 malam. Nah baru besokannya udah kita jalan lagi. Nah itu gimana? Nah jadi kalau di dalam aturan fikih, nyampe jalan lagi itu mulai baru lagi, ya tidak terhitung. Yang tadi yang satu itu sudah habis. Nah, dibuka lembaran baru, gitu ya. Nah, tapi ternyata jalan muter-muter itu saat latihan itu 7 hari, kadang sampai seminggu. Ambillah kaul itu. Ya, jangan sampai mempersulit. Itu ambillah kaul itu. Kita kadang saya gitu ya, saya tuh khawatir gini, kita nggak memberikan jawaban kemudian akhirnya mempersulit orang gitu. Nah, sedangkan kita kan kata Allah Subhanahu wa taala, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang kita jadi patokan kadang-kadang gitu, jadi pikiran seperti itu. Jadi ambillah yang mudahnya. Jadi bukan menggampang-gampangkan agama, tapi kan kondisi memang prakteknya sulit juga, ya itu lagi dalam keadaan tugas gitu ya. Terus kemudian memang itu dalam keadaan sulit di hutan dan segalanya, ambil ya perkataan kaul yang bisa sampai 14 hari. Nanti kita bahas di sini. Banyak sekali nih dibahas ini. Itu di mana nih? Halaman setelahnya Pak. Coba nanti dibaca di rumah dulu. Nanti kalau ada yang nggak paham, itu saya nggak bawa buku gitunya sih. Ya, kalau di saya lewat selembar, ada ya lewat selembar tuh. Iya, begitu. Masalah tentang contoh misalkan yang qati'us safar fi halataini mal halat, apa saja keadaan-keadaan yang memutus indaha as-safar. Jadi ketika dia pergi terus kemudian itu keadaan-keadaan tersebut terputus. Jadi apa saja kondisi yang memutus, ya memutus bahwa orang tersebut terhitung sudah lepas dari berpergian, ya dari perjalanan itu terlepas, gitu ya. Gitu. Jadi nanti itu dijelaskan. Kita bahas panjang lebar insya Allah. Tapi pada intinya adalah ketika menjalankan rute yang kedua, maka rute yang pertama terhitung baru lagi. Nih, rute yang kedua nih. Jadi pertama tadi udah sehari, contoh berangkat Magelang hari Sabtu, nanti hari Minggu dia mulai latihan, ya berarti yang hari itu sudah habis, hitung mulai satu lagi. Enaknya datang ke Magelang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa jalan lagi. Nah, itu berarti mulai lagi baru.
Mm-mm. 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 Heeh. Betul. Mm-mm. Betul, betul. Betul, insya Allah nanti akan dibahas secara detail. Makanya kemarin saya kasih sedikit mukadimah. Contoh, apa sih definisi pergi? Tuh, kemarin tuh ya. Menurut pandangan lugotan secara bahasa maupun secara syara, apa definisi pergi? Ada yang mengatakan, Imam Syafi'i bilang, oh secara syara nih, pergi itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam Ahmad bin Hambal nangkal, maksudnya berbeda pendapat, gitu, nyanggah. Oh bukan gitu, pergi itu nggak kerja, selesai. Pergi itu nggak kerja. Jadi selama sampean masih kerja, ya koridornya masih kerja, walaupun itu bepergian, itu namanya nggak pergi. Itulah hebatnya itu ya, ulama kita itu ya, sampai kepikiran begitu tuh. Kita boro-boro kepikiran begitu. Ya. Pergi itu nggak kerja gitu. Terus, nah kemudian berkembang ini, berkembang dari definisi ini kan berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain, oke? Kalau Imam Syafi'i begitu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, udah selesai sampai situ belum? Ternyata masih ada pembahasan. Harus butuh berapa lama atau berapa jauh tempat tersebut? Nah, pertanyaan lagi, apakah pergian itu yang disebut as-safaru qit'atun minal adab? Pergian itu adalah secuil daripada siksaan. Apakah sudah pada zaman sekarang ini masih relevan? Karena zaman sekarang mobil enak, naik kereta enak, fasilitas umum enak. Jadi yang dilihat perjalanannya apa masyakohnya? Yang dilihat perjalanannya atau kesulitannya? Gitu ya. Nah itu belum selesai itu sampai situ. Ambil definisi Imam Syafi'i, taruh Imam Ahmad bin Hambal, pinggirin dulu dah Imam Syafi'i dulu. Bepergian adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, terus kemudian diselesaikan, dikelirkan dengan radius minimum yaitu 82 km. Oke, pertanyaannya, mau hitungan radius apa mau hitungan masyakoh? Karena kalau hitungan masyakoh nggak harus 82, kita ke Bekasi aja, kalau lagi macet-macetnya luar biasa banget itu masyakoh banget itu. Masyakoh berarti kita kesulitan banget itu, beban buat kita, capek kita di jalan, tuh bicaranya. Jadi antara capek atau masyakoh itu kesulitan dan keletihan itu beda sama jarak, Pak. Kadang jarak panjang jauh tapi nggak letih. Terbukti zaman sekarang ada. Iya, pakai pesawat jarak jauh ke Surabaya. Nah ini makanya ulama-ulama modern mutaakhirin ke sini itu masih terus mengkaji. Imam Syafi'i berpendapat seperti itu karena dulu belum sempat ketemu, kepikiran ada pesawat, ada kereta, ya. Terus kemudian transportasi cepat. Ada kereta cepat ke Bandung sekarang, cuma setengah jam tuh lagi dibangun tuh, ya kan? Yang jaraknya sekian ratus kilometer, yang harusnya ditempuh, kan melipat waktu. Nah, kalau radius yang menjadi patokan, radius jarak yang jadi patokan, maka tidak lagi dilihat apakah itu sulit, apakah itu capek. Yang penting radius. Tuh. Tapi kalau capek, kesulitan, itu takarannya adalah yang disebut dengan individual. Ya, misalkan kita ke Bekasi, kilometer mah nggak berapa, palingan 40-35 kilometer nyampe Bekasi, tapi berat. Macet luar biasa. Saya ke Sawangan, Masya Allah. Sawangan nggak usah ke Bekasi, Sawangan, ya. Itu Sawangan dari ujung Bojongsari sampai Margonda itu bisa perjalanan 4 jam, Pak. Sama aja kayak ke Bandung. Berat, capek, apalagi yang nyupir. Nah, kalau begitu kan nggak ngelihat yang namanya radius jarak. Karena emang capek, inilah yang memang ulama berbeda pendapat. Makanya nanti saya akan jelasin pelan-pelan tuh begitu. Ya, juga sama.
Kalau misalkan pergi ya, apakah memang harus masyaqah atau harus radius? Kemudian bicaranya kalau sama orang tukang pergi tiap hari, apa tuh satuan yang pergi mulu tuh? Angkutan nama apa tuh? Perbekalan ada? Ya, itu kan misalkan kalau lagi apa ya, lagi sibuk-sibuknya ya, mobilitasnya lagi sibuk-sibuknya itu kan dia pergian terus tuh. Dari sini dia ngangkut transum kemana, ngangkut ke sini, ngangkut ke sini. Ya kalau ngikutin pendapat Imam Syafi'i boleh dia kosor, tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal dia nggak boleh kosor. Kenapa? Karena pergi itu nggak kerja. Lah dia masih kerja itu, iya. Artinya koridor kerja dia, masih koridor kerja, sugul dia kerja, gitu ya. Jadi yang disebut berpergian adalah benar-benar berpergian. Kalau kerja kenapa gini? Kenapa Pak? Kok gampang banget sih saat mikirin begitu? Bukan gampang, karena ulama tuh mikirin konsekuensinya jauh ke depan itu. Contoh konsekuensi yang lain, orang yang misalkan dibilang pergi itu adalah nggak kerja, ya, karena nanti kalau ketika dia kerja bepergian, bukan hanya kosor sholat doang yang dia dapat, jamaah sholat dia dapat, boleh buka puasa dia dapat, kan pusing kita ulama mikirinnya. Tiba-tiba ada yang nanya supir, Ustadz, saya kan emang profesi saya nyupir nih Ustadz, ini kira-kira gimana Ustadz kalau saya buka puasa ya? Kalau saya Ramadan ini saya buka puasa gitu, saya nggak puasa nanti saya ganti. Bapak kerja emang asli nyupir Pak? Iya saya nyupir mulu Ustadz, tiap hari. Syawal nyupir juga, terus Zulhijjah nyupir juga. Ntar kodonya kapan? Kapan? Gitu. Ayo dong, kalau begitu gimana? Makanya ulama tuh udah ruwet, udah mikir ruwet sebenarnya gitu, udah mikir ruwet nih untuk menjelimet gitu, untuk menjelaskan atau kita memberikan jawaban kepada permasalahan-permasalahan yang seperti itu, gitu loh. Ya. Nah jadi akhirnya itulah yang diambil hukum oleh Imam Ahmad bin Hambal yang disebut bahwa pergi itu tidak kerja. Berarti selama masih dalam pekerjaan duniawi kita, maka itu bukan dikatakan pergi. Kita lagi libur, ya, kita pergi nih. Nah, itu baru namanya berpergian, gitu loh. Ya, ntar kita akan bahas itu. Ada lagi? Udah ya? Cukup dah. Udah 22, 15 jadi 22. Kita bahas pelan-pelan. Qasar salat saya harap mudah-mudahan ini bab qasar dan jama ini bisa paham sepaham-pahamnya. Saya akan jelaskan pelan-pelan secara rinci dan mudah-mudahan juga nanti di sesi-sesi qasar dan jama ini kita bisa jalan-jalan. Ya, jadi sekalian praktek gitu. Bisa jalan, nggak usah jauh-jauh jalan-jalannya. Ya, kayak kita misalnya ke puncak lah, kemana. Jadi bisa praktek tuh ke Anyer, ya bisa praktek itu kan dekat gitu ya. Ya, atau nggak ke Bandung, ya. Nanti mungkin Pak Komandan nanti nih yang kalau ke Bandung ntar Pak Komandan ntar yang menjamu kita nanti, ya. Kalau ke Bandung nanti Pak Komandan jamu kita. Jadi nanti setiap kali perjalanan kita akan praktekkan dan saya sekaligus langsung jelaskan. Jadi saya ingetin pelajaran yang udah kemarin, jadi ini selesai baru kita jalan gitu Pak. Ini selesai baru kita jalan. Nanti saya ingetin, ingat perkataan kemarin bla 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 bla, penjelasan kemarin berarti yang afdolnya adalah jama apa? Gitu ya. Jama takdim, ini jama takhir gitu. Ya udah gitu aja ya Pak ya. Ya para hadirin jamaah yang saya muliakan, itu saja ya kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita bisa mengamalkannya baik buat diri kita, keluarga kita, baik dalam keadaan di perjalanan maupun dalam keadaan sulit. Mudah-mudahan semua itu bisa membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبقرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأهلنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في بكورنا اللهم بارك لنا في بكورنا اللهم بارك لنا في بكورنا بارك اللهم في جمع كسبنا وحل عقود الأسر يا يهن ارتخت ربنا يا الله آتنا في الدنيا
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.